chief guest, stepping into our campus at this very moment, a visionary leader and an inspiring personality. We feel truly honored to have you with us today. Dear audience, please join us with a big round of applause as our guest proceeds to the stage. This moment marks the beginning of yet another memorable chapter in our school's journey. Accompanying our chief guest are our respected principal and manager. Their guidance and leadership enrich every milestone we celebrate. I request everybody to rise as we welcome our chief guest onto the stage. Thank you for gracing us with your presence. Your arrival adds warmth and dignity to this grand evening. Ladies and gentlemen, some evenings are ordinary, and then there are evenings that become history. Tonight is one such evening. In this twilight hour, as the sky rides its last lines of gold, we stand together to begin a celebration that's not just an event, but a legacy in motion. Welcome to the grand spectacle, Novesta 2K25. A glorious evening to each one present here. To our honored chief guest, our visionary principal, respected dignitaries, devoted teachers, cherished parents, and the shining consolation of our school, our dear students. And it is my honor to greet you all. This evening, we are not merely anchoring a program, we are unveiling a celebration where tradition rises like a pillar of pride, innovation spreads its wings, and talent take command of the stage. As the aura of this evening deepens, let the lights, the music, the applause, and the spirit of Vimal Jodi unite into one unforgettable crescendo. But before the brilliance unfolds, let's prepare the stage for blessings that illuminate every step tonight. Prayer is the first veil, the silent anchor of every beginning. Dance has the power to express devotion beyond words. It is rhythm meeting faith, movement meeting gratitude, and art embracing the divine. With hearts humbled and minds steady, we invite our gifted performers to present the prayer dance, a divine offering. Music is the rhythm of discipline and the voice of unity. Presenting before you our spectacular band display, where every beat speaks of harmony and pride. Let us enjoy the rhythmic and energetic band display by our students.
But before the brilliance unfolds, let's prepare the stage for blessings that illuminate every step tonight. Prayer is the first flame, the silent anchor of every grand beginning. Dance has the power to express devotion beyond words. It is rhythm meeting faith, movement meeting gratitude, and art embracing the divine. With hearts humbled and minds steady, we invite our gifted performers to present the prayer dance, a divine offering to grace the beginning of Novesta 2K25. പൂജ്യനാമം ഓം സമ്പൂർണം പാവനം പാലനം ശോഭനം ആർഷിതം ദയാർഷിതം വന്ദനം വാഴ്ക വാഴ്ക വചനം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിസ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം തിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം തിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീളമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കരകടലിരവകൾ അതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിസ്വഭാവം പാപഹാരിയായി പാവിരാവിനായി ആവീരം മാനിടത്തിലൊരു താരകത്തിലൊരു പുണ്യം അവരൊരുവൻ വഴിയായി നന്നനുസരണം വഴിയായി അവരൊരുവൻ വഴിയായി നന്നനുസരണം വഴിയായി കുരിശിലേറി നദിയടഞ്ഞു മോക്ഷമേകി മുക്തിതനാ വന്ദനം
ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദി സ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീലമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കടകടലില മകളതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദി സ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദി സ്വഭാവം ഓം പരിപാവനാത്മം വചനം ഓം പരിത്രാണസ്നേഹം വചനം ഓം പരിഹാരയാഗം വചനം. Thank you girls for that spectacular performance. As the clock strikes 4, allow the stage to transform into a canvas where talent paints, innovation glitters, and excellence performs. To commence this evening's splendor, we invite our dignitaries to grace the stage with their presence. May I have the honor of welcoming our chief guest, Mr. Redhu Krishnan, onto the stage. Now I invite our guest of honor, Reverend Father Anthony O'Venil and Reverend Father Kuriakos Thomas. I would like to invite our dear principal, Reverend Sister Dizzy Athikel, to the stage. I invite our manager, Reverend Sister Lissy Matthew, onto the stage. Next, I would like to invite our PTA president and MATA president and all other school toppers to the stage. Everybody please give a big round of applause. Please join us, esteemed dignitaries, as we step into an evening of celebration. Every remarkable evening begins with words that open doors to joy and celebration. A welcome is not just a speech, it is the first mile of the evening, the first step into celebration. To extend that heartfelt welcome and to set the tone for this glorious evening, we invite our beloved principal, Reverend Sister Dizzy Athikel, to deliver the welcoming address. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ അവിസ്മരണീയമായ മനോഹരമായ ഒരു സായാന്തനം ആശംസിക്കുകയാണ്. നോവസ്റ്റ 2K25 മിമൽ ജ്യോതിയുടെ 22ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ മനോഹരമായ വേളയിൽ ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ മിസ്റ്റർ ലിസി തെക്കേക്കുറ്റ്, ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഞാറക്കാട് സെന്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് തോമസ് അച്ച, ഈ നോവസ്റ്റ 2K25 ചീഫ് ഗസ്റ്റായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അതുല്യ കലാകാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് രേധു കൃഷ്ണൻ സാർ, ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് അല്പം താമസാളി എത്തിച്ചേരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി ഓവല്ലച്ചൻ, PTA പ്രസിഡന്റ്
മിസ്റ്റർ ജിനീസ് ജേക്കബ്, MBTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്സിസ് ബിൻസി ടിൻഡോ. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം CBSE ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഫുൾ A1-ഉം സബ്ജക്ട് ടോപ്പേഴ്സുമായ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഈ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് ബോയ് ജെയ്സ് ജിൻസ്, ഹെഡ് ഗേൾ വൈഗ പുഷ്പകുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസ്, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുമനസ്സുകളെ, നോവസ്റ്റ 2K25 ശാന്തസുന്ദരമായ ഹരിതാഭമായ ഈ ഞാറക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ അക്ഷര വെളിച്ചം പൊഴിച്ച് പ്രൗഢഗംഭീരമായി നിലകൊള്ളുന്ന വിമൽ ജ്യോതിയുടെ 22ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മനോഹരമായ വേളയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ നല്ല ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം കൈമാറുകയാണ്. ഈ മനോഹരമായ സുദിനം വിമൽ ജ്യോതിയുടെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ എന്നും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ തണലില് ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യോസേപ്പ് പിതാവിന്റെ കാവലിൽ പാഠ്യേതര രംഗങ്ങളിൽ തിളക്കമാറും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത് വിമൽ ജ്യോതി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായിട്ട് 100% റിസൾട്ടും അതുപോലെ ഫുൾ A1 കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ഏറെ നന്ദിപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു, എത്രയോ തലമുറകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൂത്തുലഞ്ഞത്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാലടികൾ പതിഞ്ഞ പുണ്യ സ്ഥലമാണിത്. ഇനിയും എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഇടമാണിത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി കഴിഞ്ഞ 22 വർഷം ഞങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നയിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങളുടെ ഏതാവശ്യത്തിലും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റും വിദ്യാർത്ഥികളെ തങ്ങളോളമോ തങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയോ വളർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധ്വാനത്തിന്റെ ആൾരൂപങ്ങളായ ഒരു പറ്റം ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന PTA MPTAയും സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അതിന്റെ മഹത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകളോടൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ A+ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉയർന്നാലും പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്താണ് നമ്മളിവിടെ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഒരുമിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചിന്താശകലം കണ്ടു, നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പോരാടേണ്ടത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമില്ലായ്മയോട്, അവരുടെ അലസതയോട്, അവരുടെ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയോട്, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളോടാണ് പോരാടേണ്ടത്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചെറിയൊരു ചിന്താശകലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക. അമ്മ ജിറാഫ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആ ജിറാഫ് ചവിട്ടും. അമ്മയുടെ ചവിട്ടേറ്റ കുഞ്ഞു ജിറാഫ് അല്പം ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ നോക്കും. അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ആ അമ്മ ജിറാഫ് കൊച്ചുകുട്ടിയെ വീണ്ടും ചവിട്ടും. അമ്മയുടെ ചവിട്ടേൽക്കാതെ അവൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മ ജിറാഫ് ഈ കുട്ടി ജിറാഫിനെ ചവിട്ടും. ഈ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അവൻ അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സിംഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇളം ജിറാഫിന്റെ മാംസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമ്മ തന്റെ കുട്ടി ശത്രുവിൽ നിന്നും അതിവേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി പരിശീലനം നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തില് എത്ര ഉയർന്നാലും ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവൻ തനിച്ചാകുമ്പോൾ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ, ആ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാനാണ് അവൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടത്. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ പത്രവാർത്തകളിലും നവമാധ്യമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറെ
മിടുമിടുക്കരായ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യകളും അതുപോലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ അവർ തുനിഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മനോഹരമായ വേളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിമൽ ജ്യോതിയുടെ ഈ മനോഹരമായ വെളിച്ചം പ്രഭ നിൽക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറയുവാനുള്ളൂ. കാരണം നാം ഒക്കെ മാർക്കിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളൂ. കാരണം വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് താങ്ങ് തണലുമായി ഒരു തള്ളക്കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിനടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇരുണ്ട യുഗമെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമകളായി മാറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളെ ആനയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നോവസ്റ്റ 2K25 മനോജ്ഞമായ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് വിമൽ ജ്യോതിക്ക് എന്നും അതിൻ്റെ ഓരോ കുതിപ്പിലും കിതപ്പിലും ആവേശമായി ആശ്വാസമായി നിലകൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറും ടീമുമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹം കോതമംഗലം ജ്യോതി പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ലിസി തേക്കേക്കുറ്റാണ് നോവസ്റ്റ 2K25 ഇവിടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ നാൾ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ. എറണാകുളം തൃക്കാക്കര കാർഡിനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ദീർഘകാലം അധ്യാപികയായും പ്രിൻസിപ്പലായും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം കുറേ കാലം വിമൽ ജ്യോതിയിലെ പ്രിൻസിപ്പലായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് നൂതനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ദർശനങ്ങളുമുള്ള നല്ലൊരു നേതാവാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൂട്ടമായി പോകുന്നവനല്ല, വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനുടമകളാണ് നല്ല നേതാക്കൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേറിട്ട ശബ്ദത്തിനുടമയായി മനക്കരുത്തോടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ നോവസ്റ്റ 2K25 അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കാൻ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ തിരക്കിനിടയിലും എത്തിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ലിസി തേക്കേക്കുറ്റിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിമൽ ജ്യോതി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ അങ്കണത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദ്യമായ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാറക്കാട് സെൻറ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വികാരിയും ചാത്തമറ്റം SMG കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് തോമസ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഫീൽ ചെയ്യും. പ്രസന്നവദനായ ചുറുചുറുക്കുള്ള ആടുകളുടെ മണമുള്ള നല്ല ഇടയനായി, ഒപ്പം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകനായി താൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം 100% വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ. അച്ഛൻ്റെ ഞാറക്കാട് ഇടവകയിൽ നിന്നും കുറേയേറെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ ഈ മനോജ്ഞമായ ഈ ഉത്സവവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ, ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ സസന്തോഷം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് അച്ഛന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദ്യമായ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. വാക്കുകളുടെ മായാജാലം കൊണ്ട് സദസ്സിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന അനുകരണ കലയിലൂടെ വേദികളുടെ നിറസാന്നിധ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്ന അതുല്യ കലാകാരൻ ശ്രീ രേതു കൃഷ്ണൻ P ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേയിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകനായ അരിന്തം ചൗധരി പറയുന്ന പോലെ ലക്ഷ്യമുറച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ലോകം വഴിമാറി നിൽക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സർഗചേതനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം അമൂല്യമായി ഉപയോഗിച്ച് അനേകം വേദികളിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിനുടമയാണ് നമ്മുടെ രേതു സാർ. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ചിരിപ്പിച്ചും വിസ്മയിപ്പിച്ചും അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ അദ്ദേഹം വിരാജിക്കുകയായിരുന്നു. 100 കണക്കിന് വേദികൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുകയായിരുന്നു. മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം അസോസിയേറ്റ്,
ഗ്രൂമർ, ആങ്കർ, സിംഗർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ, സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയാൽ, ഇങ്ങനെ നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മംഗളസുദിനത്തിൽ ഇതുപോലൊരു അതുല്യ പ്രതിഭയെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് രത്നസാഗർ ബുക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫായ ശ്രീ ജിസിൻ സാറാണ്. സാറിനെ ഈ വേളയിൽ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ, അതുപോലെ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു മരപ്പെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നല്ല ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുവാൻ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹാപ്രതിഭ നമ്മുടെ രേതു കൃഷ്ണൻ സാറിനെ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഈ യോഗത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഞാറക്കാട് പള്ളി വികാരിയും കാളിയാർ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി ഓവേലച്ചനാണ്. അച്ഛനൊരു മരണാവശ്യത്തിന് പോയിരിക്കുന്നതിനാണ് അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നത്. താമസിയാതെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ ലാളിത്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കിയ അച്ഛൻ പുരോഗതിയുടെ പുരോഹിതനായ നല്ലൊരു നേതാവാണ്. നലം തികഞ്ഞ അധ്യാപകനായ അച്ഛൻ മികച്ച ഒരു വാഗ്മി കൂടിയാണ്. വിമൽ ജ്യോതിയെ എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നിരന്തരം സഹായിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായി വർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി ഓവല്ലച്ചനെ ഈ വേളയിൽ സാദരം സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജിനീസ് ജേക്കബ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി സദാ സന്നദ്ധനും സംലഭ്യനും, എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ സുസമ്മതനുമായി അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിരിക്കും. എന്താവശ്യം അറിയിച്ചാലും അദ്ദേഹം മുൻനിരയിലുണ്ട്. ഇത്രയും നല്ലൊരു PTA പ്രസിഡന്റിനെ ദൈവം ഈ വർഷം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ മനോഹരമായ വേളയിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജിനീസ് ജേക്കബിനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറെ ആക്റ്റീവായ, ഊർജ്ജസ്വലയായ ഒരു MPTA പ്രസിഡന്റാണ് നമുക്കുള്ളത്, ശ്രീമതി ബിൻസി ടിൻറ്റോ. സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ആവശ്യം അറിയിച്ചാലും തൊട്ടടുത്താണ് വീട്, ഇവിടെ ഓടിയെത്തും. കുട്ടികൾ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുക, ഓടിയെത്തും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഏതാവശ്യത്തിനും കടന്നു വരും. ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഏറെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MPTA പ്രസിഡന്റ്, അമ്മമാരുടെ പ്രതിനിധിയായ ബിൻസിയെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയോടെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഇതെല്ലാം കൈമുതലാക്കിയ ഒരു പിടി ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പുറകിലിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം CBSE 10th ബോർഡ് എക്സാമിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഫുൾ A1 കരസ്ഥമാക്കി, കൂടാതെ 2 സബ്ജക്റ്റിന് ഫുൾ മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കിയ മിടുമിടുക്കിയായ കുമാരി എൽസ് ഫിലിപ്പ്, അതുപോലെ സബ്ജക്ട് ടോപ്പേഴ്സായ കുമാരി അലോണ ഷിബി, കുമാരി ട്രീസ റെൻസൺ എന്നിവരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നമുക്കറിയാം 90-ൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് A+ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിൽ. ഇവിടെ മലയാളത്തിനും അതുപോലെ ഏത് വിഷയത്തിനും അതിൻ്റെതായ ആവറേജ് നോക്കിയാണ്. ഏതായാലും ഇവിടെ മലയാളത്തിനൊക്കെ 99, 100-ൽ 99 കിട്ടിയാലേ കുട്ടിക്ക് A1 ആവുകയുള്ളൂ. A1 എന്നാണ് പറയുക, A1 ആവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ 100-ൽ 100 മാർക്ക് മേടിച്ച് 3 കുട്ടികൾ, ഇവർ 3 പേര് മലയാളത്തിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് SS സോഷ്യൽ സയൻസ്. അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയ മിടുക്കിയും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3 പേരെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഏറെ അഭിമാനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ സ്കൂളിനുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു യശസ്സായി, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പൊൻതൂവലായി നിങ്ങൾ മാറിയതിനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഉജ്ജ്വല വിജയം നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് എന്നും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 3 പേരെയും ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഹെഡ് ബോയിയായ മാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജിൻസ്, അതുപോലെ ഹെഡ് ഗേൾ വൈഗ പുഷ്പകുമാർ ഇവിടെയുണ്ട്.
രണ്ടുപേരും 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മിടുമിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. എനിക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി സൽസ്വഭാവത്തിനുടമകളാണവർ. അതെനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. എത്രമാത്രം പഠിച്ചാലും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സമീപത്ത് വിനയാന്യതരായി ഏവരെയും സ്നേഹിച്ച് എന്നാൽ ശാന്തമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന 2 കുട്ടികൾ. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധിയായി സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജിൻസിനെയും കുമാരി വൈഗ പുഷ്പകുമാറിനെയും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഏകദേശം ഒരു അന്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇരുൾ പരക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ അങ്കണം നിറഞ്ഞു കവിയും. സാധാരണ പ്രസംഗ മത്സരം കേൾക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പിന്നിലാണ്, നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും ഏറെ പേർ ഇനിയും കടന്നു വരാനുണ്ട്. അവർ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമെന്ന്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേയേറെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോതമംഗലം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തൊടുപുഴ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്, മയിലക്കൊമ്പ് മഠത്തിൽ നിന്ന്, കടവൂർ മഠത്തിൽ നിന്ന്, തെന്നത്തൂരിൽ നിന്ന്, ലവ് ഹോമിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം സിസ്റ്റേഴ്സ് കടന്നു വന്നവരുണ്ട്, ഇനി കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ആഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം സന്തോഷം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ദിനം ഏറെ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം അത്യധ്വാനം ചെയ്ത വിമൽ ജ്യോതിയുടെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അവരെ എത്രമാത്രം പുകഴ്ത്തിയാലും മതിയാവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അവരുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായ അങ്കണം. കുട്ടികൾ മനോഹരമായ പ്രകടനത്തിനായി അരങ്ങിൽ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഒരുക്കി വളരെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ കോ കരിക്കുലർ ടീച്ചേഴ്സിന് എനിക്കൊന്നു പ്രൊഫഷണൽസിലേക്ക് വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ കാണുക. ഇവിടെ ചെണ്ടമേളം നിങ്ങൾ കേട്ടു. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഇവിടെ ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്താ വലിയ പെരുന്നാൾ നടക്കുകയാണോ? അത്രമാത്രം മനോഹരമായി ഇവർ ചെണ്ട കൊട്ടി. അതുപോലെ ബാൻഡ് സെറ്റ് സാറ് പലപ്പോഴും സഹോദയ മത്സരത്തിന് ബാൻഡ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പല സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. മിക്കവാറും സാറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക. അത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റായ ബാൻഡ് സാർ അരുൺ സാർ, അതുപോലെ ചെണ്ട പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് സാനു സാറ്. ഇനി കരാട്ടയുടെ സാറ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കോച്ചാണ്. സാറിൻ്റെ ഈ വർഷം സാറ് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയി അധ്യാപകരുടെ മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. സാറിന് അവിടെ ഗോൾഡ് മെഡൽ. അതുപോലെ ഈയിടെ മൈസൂരിൽ പോയി, അവിടെയും സാർ ഗോൾഡ് മെഡൽ. സാറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെഡലുകൾ. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ കാശിനാഥ് സുധീഷ്, ആ കുട്ടി 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥിയെയും കൊണ്ട് സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അവന് ഗ്രൂപ്പ് ഇനത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡലും വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ബ്രോൺസ് മെഡലും നേടി വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ അവൻ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പം നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ പ്രഗത്ഭമായ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച പരിശീലനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണിതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാറ് ഇനി യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ, ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ, ഡ്രോയിങ്, അതുപോലെ നല്ല കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപടി കോക്കലൂർ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിമൽ ജ്യോതിയിലെ സ്റ്റാഫിനെയും ഒപ്പം കോക്കരിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസ്, തങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമനകളുടെ മനോഹരമായ കലാപ്രകടനങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കുറേ പേർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ പേർ താമസിച്ചാലും എത്തിയിരിക്കും. അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാണ് നിങ്ങളിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേരൻസിന് ഈ മനോഹരമായ അങ്കണത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നല്ല അയൽക്കാരുണ്ട്. ഞാറക്കാടും പരിസരത്തുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും വിമൽ ജ്യോതിയുടെ ഈ 2K25 നോവസ്റ്റ 2K25 ആഘോഷത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകുന്ന കുറേ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഒപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ മടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരാനായി തെന്നത്തൂർ ഓർക്കിഡ് കേറ്ററിംഗുകാരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുറത്ത് കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്.
എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിനം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവിസ്മരണീയമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലതും നന്മയും മാത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Inspiring thoughts. We invite Reverend Sister Lizzie Matthew S.H., the manager of our institution. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുടുംബ സമ്മേളനം ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന റവറൻഡ് ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് തോമസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ യദുകൃഷ്ണൻ, ഈ സ്കൂളിനെ ധീരതയോടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ടെസ്സി അത്തിക്കൽ, ഏതൊരു സ്കൂളിൻ്റെയും നെടുന്തൂണായി വർത്തിക്കുന്ന PTA റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഭിമാന താരങ്ങളായ സ്നേഹമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, ഈ സ്കൂളിനെ എന്നും സജീവമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇടതുകൈയും വലതുകൈയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിൽ അംഗങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ നേരുന്നു. ഓരോ വാർഷികാഘോഷവും ഓരോ ആത്മശോധനയും വിലയിരുത്തലുമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുക. പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിട്ട അധ്യയന വർഷം നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാനായി, എന്തൊക്കെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്തെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴ്ചകളുണ്ടായെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം എന്താണ്, വരും നാളിൽ അതിനെ മികവോടെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം അഭിനന്ദിക്കാനുമൊക്കെ നാം ഒരുക്കുന്ന വേളയാണ് ഒരു പരിധിവരെ വാർഷികാഘോഷം. മാത്രമല്ല, ഒരു അധ്യയന വർഷം മുഴുവനും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന്, അവരുടെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്റ്റേജിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ വിളിച്ചോതാനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് എന്ന്. ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിതത്തെ നാം നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഞാൻ പറയും അതിനുത്തരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനുത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെറും തല മാത്രം വളരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ മാത്രം അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരാജയം കാണുക. സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം കുടുംബമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ്. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാവും പിതാവും ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള അക്ഷരജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തിയെയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുക. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏകദാണ്ട് ഒരു 60% ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ കുടുംബവും തമ്മിൽ എന്തുമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിലെന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായി തീരണം എന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മുന്നിൽ അധികം മാതാപിതാക്കളില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുക. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായി ചിന്തിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന മാതാപിതാക്കളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ ഇവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുള്ള കോവിഡിൻ്റെ ആ മഹാമാരി അതിജീവിച്ചപ്പോഴും അത് നമ്മിലൊക്കെ കൊണ്ടു ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും ആ അതിജീവനത്തേക്കാൾ ഏറെ പാടുപെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന തിക്തഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അതിജീവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് നൽകി. ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും ഇല്ലാതെ ഏത് കാര്യവും ഇന്ന് നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിൽ കിട്ടും. ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുക. ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തേക്കാൾ റോബോട്ടിക് യുഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്തിനും ഏതിനും ഇന്ന് മനുഷ്യനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അടുത്ത നാഗപ്പുഴ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടു വീട് തുടയ്ക്കുന്ന റോബോട്ടിനെ. അത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാം ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കലാലയങ്ങളിലേക്കും ഇന്നത്തെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള കലാലയങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ്. ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് അവരെ പരിപാലിക്കുന്ന അധ്യാപക സമൂഹം ഉണ്ടോ അവിടെയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, ഈ ഞാറക്കാടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഹൃദയഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഈ വിമൽ ജ്യോതി സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെയും സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപക സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 30 വർഷത്തോളം അധ്യാപന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനാകും, ഇവരോട് 1.5 വർഷക്കാലം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും
തൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതേ മനോഭാവത്തോടെ തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും കാണുവാനും അവളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം സർഗാത്മക കഴിവുകളുണ്ടോ അവയെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപക സമൂഹം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പലുമാരെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. നല്ല കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവിടെ, അവരെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ സ്കൂളുകളിലേക്കൊക്കെ SSLC കഴിഞ്ഞ് കടന്നു ചെന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ അക്കാഡമിക് മികവുമാണ് ഈ അധ്യാപകരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഇവിടേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആശങ്കയുടെയോ ഉത്കണ്ഠയുടെയോ സ്ഥാനമില്ല എന്ന്. സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളും ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ പരിലാളനയും ശിക്ഷണവും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഓർക്കണം, ഇത് നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിലാളനമാണ് എന്ന്. നമുക്കറിയാം, ഒരധ്യാപകനും ഇന്ന് കുട്ടിയെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം തലോടിയാലും അതിനെ 2 തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 40-ന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50-ന് മുകളിലുള്ള ഏത് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പറയും, അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ന സാറ് എനിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ ഗൈഡൻസാണ് ഇന്നെന്നെ ഈ നിലയിൽ വളർത്തിയതെന്ന്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനാകുമോ, എന്നെ ഇന്ന അധ്യാപകൻ നല്ല രീതിയിൽ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്, എന്നെ വഴി നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ നിലയിലെത്തിയതെന്ന്? കാരണം അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശിക്ഷണം നൽകി വളർത്താൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധ്യതകളില്ല, സാഹചര്യങ്ങളില്ല. ഭയമാണിന്ന്. അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികളെ ഭയമാണ്, മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കുട്ടികളെ ഭയമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. കാരണം ഇന്ന് അവരെ നയിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും മറ്റ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിലുള്ളവരുമാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആര് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് സമൂഹമാണ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ റോളൊന്നുമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇതുപോലെ അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ മൂല്യശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യശോഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്, വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ, ദൈവവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാശ്രയ ബോധം വളർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമയമില്ല. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നൊരു അവധിയുള്ള ദിവസമാണ്, ഇന്ന് എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങണ്ടേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല ആർക്കും. മതബോധന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്ന് അധികം മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതിക്കും. അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിൽ വളർത്താനും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിന് തോറ്റുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ തന്നോട് അല്പം വഴക്കടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ഈ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇനി അവർക്ക് മുന്നോട്ടൊരു ജീവിതമില്ല. അവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഒരു മുഴം കയറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, ഇങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല. എൻ്റെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊന്നും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ നൈമിഷികമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരുമാണ്. അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടി വരും, ചെറിയ ചെറിയ പരിഹാര പ്രവൃത്തികൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ചില ഇമ്പോസിഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അവിടെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അവരെയൊക്കെ വിധിക്കാനും നാം വഴിമാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ലെവൽ മാറി, അതിൻ്റെ മൂല്യശോഷണം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ അലയടികളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ. ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി നോ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തേക്കുകയാണ്. മനുഷ്യജീവൻ ഒരു വിലയുമില്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ആത്മശോധന നടത്തണം. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ
അവൻ്റെ അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അതോ അവനെ അവനായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളർത്താനായിട്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അവിടുത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് സിസ്റ്റവും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഒരു മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും സ്വന്തമല്ല ഒരു കുഞ്ഞും, അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണിവർ. ആരും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയുണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ജനനമുണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മക്കളില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സമ്മാനമാണ്, ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും. ആ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനുണ്ട്. ആ പ്ലാനിൽ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി ദൈവത്തിന് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓരോ മാതാവിനും പിതാവിനുമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവനെ ഡോക്ടറാക്കണോ എഞ്ചിനീയറാക്കണോ എന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞ് പഠിച്ച് വളർന്ന് ഇവൻ ഏത് ലെവലിലെത്തണമെന്ന് ഇവന് ജന്മം കൊടുത്ത, ഇവനെ വളർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച നല്ല ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ദൈവത്തിന് ഈശ്വരനുള്ള പ്ലാൻ എന്താണോ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകവും വിവേചനാശക്തിയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. അതിനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് മൂല്യമുള്ളവരായി വളർത്താം, മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായി വളർത്താം, അതിജീവനത്തിന് ആത്മശക്തിയുള്ളവരായിട്ട്, ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് വളർത്താം. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാനും പരസ്പരം സഹായിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുമൊക്കെ കഴിവുള്ളവരാക്കി വളർത്താം. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കുടുംബമായ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിമൽ ജ്യോതി കുടുംബം അതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന ആ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ കുടുംബ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Every great event becomes complete when blessed by the words of a distinguished guest. With immense respect and honor, we invite our guest, Reverend Father Kyriakos Thomas, Vicar of St. John's Orthodox Church, Nyarkad, and Assistant Professor in Social Work, SNG College of Arts and Science, Chatamatam, to deliver the inaugural address for Novesta 2K25. അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ലിസി മാത്യു സിസ്റ്റർ, ഇന്ന് കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന രേതു കൃഷ്ണൻ, ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്ന വാർഡ് മെമ്പർ, PTA പ്രസിഡൻറ്റ്, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, വിമൽ ജ്യോതി സ്കൂളിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഈ വാർഷിക മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ്, മറ്റ് അതിഥികളെ, ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏവരുമേ, ആദ്യം തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ലഭിച്ച ഈ സുവർണമായ അവസരത്തിന് ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകമായി ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സിസ്റ്റർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ദേവാലയത്തിലെ ഏതാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ അഭ്യസനം നടത്തുന്ന സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ അത് ഏറെ ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഈ അവസരത്തെ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഉപമയുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യം കടുകുമണിക്ക് തുല്യമെന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കടുകുമണി
അത് വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും അത് വൃക്ഷമായി മാറുമ്പോൾ ഫലം നൽകുകയും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് വിശ്രമം നൽകുന്ന ഇടമായി അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഉപമയിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഉപമ തന്നെയാണ് വിമൽ ജ്യോതി സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത്. ഏതൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരു 4-5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ആധ്യാത്മികവും അതിലുപരി ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു 4 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ബേസിക് നീഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ സ്കൂൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് യൗവനത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഏകദേശം ഒരു 10, 15, 16, +2 പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പരിപോഷണത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശതമാനം സമയവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 8 മണിക്കൂറോളം അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളാണ്. ബാക്കി ഒരു ഉറക്കം, വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമസി തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും കെട്ടുപണിയിലുമൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പരിപോഷണം, അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകട്ടെ, സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടാകട്ടെ, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാകട്ടെ, ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഈ സ്കൂള് വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളത് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു ബുദ്ധകഥയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വനത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു തുറമുഖം തേടി, ശാന്തമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം തേടി അദ്ദേഹം വനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്ന് ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവസാനം ഒരു നദിയുടെ തീരത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം വെട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴുകുന്ന ഈ നദിയെ നോക്കുക, ആ നദി ഒഴുകുന്ന ദിശ നോക്കുക, ആ ദിശയിലൂടെ നദിക്കൊപ്പം നീ പ്രയാണം ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നീ ശാന്തമായ ഒരു തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്ന്. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് A+ അല്ലെങ്കിൽ A ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ A1 ഒക്കെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കൂളിനും പേരൻസിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമൊക്കെ അത് സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം മാത്രമല്ല, അറിവുകളെ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലങ്ങളിൽ
എത്രമാത്രം വിന്യസിക്കുവാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വിമൽ ജ്യോതി സ്കൂളിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വവും അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എടുത്ത് വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യമുള്ള മാനവികതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോലും കയ്യിൽ, ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോലും അതിൻ്റെ കരച്ചിലിനെ അടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ പോലും ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജിയും മൊബൈൽ ഫോണും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറുമ്പോൾ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതും മാനവികതയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏത് ഇവൻറ്റുകൾ നടന്നാലും അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടപരമായ അവസ്ഥയാകട്ടെ, ഇന്നത്തെ യൗവനക്കാരൊക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഫോൺ കൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി, സ്വയം മുഖം അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോകൾ എടുക്കുക, അത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്നൊരു വിനോദമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം, സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, അതിലുപരി നാളെ എന്ന സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു കേരളത്തെ പടുത്തുയർത്തുവാനുള്ള ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതിലൊക്കെ ഈ സ്കൂൾ വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിന് 8 മണിക്കൂറോളം ഈ ബഹുമാന്യരായ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും ചേർന്ന് ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിമൽ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന നദി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കെൽപ്പുള്ള ഒരു നൗകയായി തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇത് കഴിയും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സംഗതിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ അധ്യാപകരായാൽ പോലും അവർക്കും ഭവനങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ 8 മണിക്കൂറോളം ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടെ ചേർന്നാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു ജോലിക്കുപരി ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനുമൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം, ശുശ്രൂഷ, അത് പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെയൊക്കെ ബാല്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ 95 ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ അടിയും ചെറിയ പിച്ചും അതുപോലെ ചെറിയ വഴക്ക് പറച്ചിലുകളും ഒക്കെ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് 95ൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ ചില മുഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ മായാതെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് നുള്ളുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിക്കുവാനോ ഒന്ന് ശാസിക്കുവാനോ ഒക്കെ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവരെ തിരുത്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശാസനയുടെ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യാപകർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ, അവരുടെ ദൗത്യ നിർവഹണം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കാണ്. അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ ഉപരി നാളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ആയിത്തീരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാർത്ഥാക്കളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, നമുക്കറിയാം, ഓരോ ദിവസവും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വളർച്ചയോർത്ത് അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷകളും ആകുലതകളും ഏറെയാണ്. ഏത് സ്കൂളിൽ വിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സിന് പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും,
അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമൊക്കെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പേപ്പറിലെ A+ മാത്രമല്ല, പരീക്ഷകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ മാത്രമല്ല, മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യവും സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള മനോഭാവവും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി വിമൽ ജ്യോതി ഈ ഞാറക്കാട് പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഒരുപക്ഷെ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിച്ചു കിട്ടുവാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ ധാർമ്മികമായും ദൈവികമായും നല്ല മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ, എമ്പതി പോലെ സഹാനുഭൂതി, മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള മനോഭാവങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് SH കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ദീർഘമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായി ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവസാനമായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ, വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എഴുന്നേറ്റ് നടത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുണ്ട്. 4 വയസ്സുവരെ നിങ്ങൾ വീണപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നടത്തവും നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട് ജീവിതത്തിലുള്ള വളർച്ച ഓർത്ത് അഭിമാനിച്ച മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ചാബല്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ വ്യത്യസ്തകരമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോകരുത്. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിലെ പഠിത്തം ഒന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയാലും നമ്മളെ നാമാക്കി മാറ്റിയ, നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ പരിപോഷണം നൽകിയ ഈ സ്ഥാപനം എന്നും മറക്കാത്ത അതുല്യ ഒരു നക്ഷത്രമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശോഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിലുപരി നിങ്ങളാണ് നാളെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാതലായ ശക്തി. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വളരുന്ന, പടുത്തുയർത്തപ്പെടുന്ന, സമ്പന്നമാകുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മളോടും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുമുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ള വിളി നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദരിദ്രരോട് സഹാനുഭൂതിയും വേദനിക്കുന്നവരോടുള്ള കരുണയും പ്രകൃതിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വാർഷിക മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തെ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തോടും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ആ ഒരു കടപ്പാടിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ വാർഷിക ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വഴി നടത്തിയ സർവോപരി ഈശ്വരനോടും പ്രത്യേകിച്ച് SH സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും മാതാപിതാക്കളോടും സമൂഹത്തോടും രക്ഷിതാക്കളോടുമുള്ള ഒരു നന്ദി പ്രകടനമായി ഈ മീറ്റിംഗ് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. സമൂഹത്തോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാടുകളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളുടെ വിമൽ ജ്യോതി സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം സിസ്റ്റർ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് വിളിച്ചു. എനിക്കേറെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ സന്ധ്യയിൽ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ലഭിച്ച അവസരം ജീവിതത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയാണ് എന്ന് ഓർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നും ഈ സ്കൂളും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും അധ്യാപകരും ഒക്കെ എന്നും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും. ഈ വാർഷിക മീറ്റിങ്ങിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്തിനെയും അനുസ്മരണം ചെയ്യുവാനും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു സ്കൂളായി ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഈ സ്കൂളിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഔദ്യോഗികമായി ഈ വാർഷിക മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ഭാവങ്ങളും. Thank you, Father. Your words have truly illuminated us with wisdom. No celebration begins without invoking the divine. Light is not just illumination, it is inspiration. Let the lamp we light today ignite wisdom, peace, and harmony in every heart. We humbly invite our dignitaries to light the ceremonial lamp and inaugurate the annual day celebrations. Thank you, esteemed dignitaries, for lighting the lamp of knowledge and hope. This sacred tradition has illuminated not just the stage, but the very spirit of today's celebration. The glow of the flame symbolizes new beginnings, wisdom, and the collective strength ordinary when indeed touched by the presence of someone who inspires, elevates, and enlightens. This evening, we are truly privileged to have such a personality among us. Known for his remarkable contribution, admired for his sincerity, and respected for his vision, he stands as a beacon of motivation for the young generation. We are honored to have you with us, our esteemed We welcome you, sir, to grace this gathering with your esteemed words.